अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। Noura Travel Service Hajj and Umrah Group Organizer. This service include air tickets, Volvo bus tickets, train reservation, passport assistance, Hajj Badal and Umrah Badal, hotel reservation, certificate attestation, Hajj Umrah service, visa service, holiday tour packages, Umrah deluxe packages at just 87,999 only. For more details and booking, contact 9391577587 or below numbers or visit their office beside GS Milk Point, SS Gutta Main Road, Mehboob Nagar. SS डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 days, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। SS डेंटल केयर क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 8522843048 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। BRS के दौरे इख्तिदार में शुरू किए गए तरक्याती कामों को मुकम्मल करने का साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ का मुतालबा। महबूब नगर के BRS पार्टी दफ्तर में मीडिया इजलास से खिताब करते हुए साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि BRS के दौरे इख्तिदार में 90% पालमोर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के काम मुकम्मल कर लिए गए थे, सिर्फ 10% काम बाकी थे। इन कामों को मुकम्मल करने का वो और मनियम कुंडा के पास रूफ वे व दीगर तरक्याती कामों का आगाज़ BRS के दौर में किया गया था। इसके अलावा महबूब नगर शहर में 300 करोड़ रुपए की लागत से अंडरग्राउंड ड्रेन के कामों की मंजूरी दी गई थी। महबूब नगर स्टेडियम में भी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया था और बस स्टैंड के पास टूरिज्म होटल का भी आगाज़ किया था। इन कामों के अलावा महबूब नगर में दीगर तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया था, जिनको मुकम्मल करने की उन्होंने हुकूमत से अपील की। उन्होंने BC बिल की मंजूरी के लिए रियासती कांग्रेस हुकूमत और BJP मरकजी हुकूमत बिल की अमलवारी के लिए इक़दामात करने का मुतालबा किया। 42% BC रिजर्वेशन बिल की मंजूरी के बाद ही लोकल बॉडीज इंतखाबात चलाने का मुतालबा किया। इससे कबल BRS कायदीन के साथ मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत में आने के लिए कई एक झूठे वादे किए हैं, जिसमें से 4,000 रुपये वजीफ़ा, शादी मुबारक के लिए 1 लाख रुपये के साथ 1 तोला सोना देने का वादा, वो ख़वातीन को माहाना 2,500 रुपये देने का वादा जिसको पूरा नहीं किया जा रहा है। इन झूठे वादों को आवाम से वाकिफ करवाएं। इस मौके पर MLC नवीन रेड्डी भी खिताब किया। అలాంటి గొప్ప అవకాశాలు అన్ని రెడీ చేసి పెడితే మీరు పనులు చేయకుండా జిల్లా అభివృద్ధి దృష్టి పెట్టకుండా కనీసం పెండింగ్ పనులు కూడా చేయకుంటే ఎట్లా చెప్పండి? మొత్తం చేయకపోతుంది, ఉన్నది చేయకపోతుంది. దయచేసి జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు కూడా, జిల్లా మంత్రులు కూడా ఐక్యమత్యంతో తొందరగా 5-6 నెలలు అన్నారు, 2 నెలలు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 6 నెలల లోపల పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రాజెక్టు కాలువలు కంప్లీట్ అయ్యి ప్రతి చెరువు నిండేటట్టు ఇది చేయాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. మమ్మల్ని రావాలంటే కూడా మీరు కూడా రాని అంటే మీతో పాటు మేము కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి రావడానికి కూడా మా పేషెన్స్ ఏం లేవు. మా లక్ష్యం జిల్లా అభివృద్ధి. మేము హైదరాబాద్ లో ఉండి కొట్లాడి జైళ్లలో పడి మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ ఎందుకు అల్లాడుతున్నామంటే ఈ గోతం చూసినాం కనుక, ఈ గోతం మళ్ళీ తరతరాలు ఉండొద్దు కనుక, పాలమూరు కోసం చూసిన కనుక, పాలమూరు బిడ్డలుగా తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని నడిపినాం కనుక, రాష్ట్ర సాధనలో మా భాగం ఉంది కనుక ఇలా మా బాధ్యత. మీరు ముఖ్యమంత్రి అయితే మరి జిల్లా మరి మీరు చేయాల్సిన బాధ్యత ఉందా లేదా ఒకసారి ఆలోచించాలని చెప్పి. రెండవది, ఇలా డిప్యూటీ సీఎం గారు ఏమంటారు, పార్లమెంట్ లో పెట్టాలి, పార్లమెంట్ లో సహకరించాలి అని చెప్పి ఒక పేపర్ లో ఇక్కడ చెప్పింది. BC బిల్లుకు పార్లమెంట్ లో మద్దతు ఇవ్వాలి. నిన్ననేమో BC బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వాలన్నాడు, మొన్ననేమో ఆర్డినెన్స్ ద్వారా జీవో ద్వారా రిజర్వేషన్ ఇస్తామన్నారు. మళ్ళా నెల కిందనేమో అసెంబ్లీలో బిల్లు పాస్ చేసి పంపింది. బిల్లు పాస్ చేసిన దానిలో 2 బిల్లులు ఉన్నాయి. ఒకటి స్థానిక సంస్థల రిజర్వేషన్, రెండవది విద్యా ఉద్యోగాలలో రిజర్వేషన్. మరి 2 బిల్లులు కేంద్రానికి పంపి ఇవాళ ఒకటే జీవో ఒకటే ఆర్డినెన్స్ అంటున్నారు. ఇమ్మీడియట్ గా 2వ జీవో 2వ ఆర్డినెన్స్ కూడా ఇస్తే విద్యా ఉద్యోగాల అవకాశం వస్తుంది కదా. ఎంతో మంది ఇప్పుడు MCET కౌన్సిలింగ్ అవుతుంది, ఇంజనీరింగ్ కౌన్సిలింగ్ అవుతుంది. ఎంతమంది విద్యార్థులకు ఇంజనీరింగ్, ఎంతమంది విద్యార్థులు డాక్టర్లు అవుతారు కదా.
రేపు రిక్రూట్మెంట్ లో 42% వస్తుంది కదా. మరి ఈ పొలిటికల్ అసమానతలు పోతాయి కదా. ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నదేమో జీవో ఇస్తలేదు. పార్లమెంట్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ చేసేస్తారు రాష్ట్ర ప్రజలు. ఇలా బీజేపీ అధ్యక్షుడు కూడా తెలియజేస్తున్నా, భారతీయ జనతా పార్టీ తమిళనాడులో ఎట్లయితే పెట్టిండ్రో తమిళనాడు తరహా పార్లమెంట్ లో కూడా మీరు మద్దతు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. తమిళనాడు మాదిరిగానే చట్ట సవరణ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది? చట్ట సవరణ చేయలేదు కనుక రిజెక్ట్ చేసింది, కొన్ని చేసింది. మరి దాన్ని చట్ట సవరణ చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపింది మీ దగ్గర. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీ దగ్గర పంపినప్పుడు మీరు బిల్లు పాస్ చేయాలా, సహకరించాలి. ఎప్పుడే కానీ ఏ రాష్ట్రంలో దేశంలో కానీ రాజకీయ అసమానతలు కానీ ఇంకా ఆర్థిక అసమానతలు కానీ వచ్చినప్పుడు ఆ దేశంలో గొడవలు వచ్చి కొట్టుకొని వస్తుంది, విప్లవాలు వస్తాయి. స్థానిక సంస్థలలో 45%తోనే రిజర్వేషన్తోనే ఎలక్షన్ పోవాలి. ఏదో అడావుడి చేసి ప్రజలకు హామీ చేస్తే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము ఉపయోగించలేదు. ఇంకోటి ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియజేస్తా ఉన్నా, అనుకుంటే రోడ్వే టెండర్ ఇచ్చిన మన తెలంగాణ తిరుపతి అంటారు. దయచేసి ఆ రోడ్వే పనులు స్టార్ట్ చేయండి. పైన 150 రూములు టెండర్ ఇచ్చిన స్టార్ట్ చేయండి. ఏసీ కళ్యాణ మండపం ఉంది, అది స్టార్ట్ చేయండి. ఇక్కడ సింథటిక్ ట్రాక్ ఉంది, స్టేడియంలో స్పోర్ట్స్ హాస్టల్ ఉంది, కంప్లీట్ అయింది. బస్ స్టాండ్ ముందర టూరిజం హోటల్ అది ఒక్క సంవత్సరం కూడా ఎవరు తీయలేదు. పనులు అవుతున్నాయి, టూరిజం ఆధ్వర్యంలో పనులు అవుతున్నాయి. మీరు కావాలంటే ఫైల్ చెప్పించుకోండి. ఎవరికి గవర్నమెంట్ ఆధీనంలో ఉంది, అది కంప్లీట్ చేయండి. దాని పెద్ద పెద్ద కన్వెన్షన్ సెంటర్లు ఉన్నాయి. తర్వాత ఈడగుట్ట వరకు రోడ్ అయిపోయింది, అయిపోతుంది. ఈడగుట్ట నుంచి అప్పలపల్లి వరకు ఆల్రెడీ ప్రపోజల్ ఉంది. మీరు నిధులు కేటాయిస్తే టెండర్ ఇస్తారండి. తర్వాత మేమున్నప్పుడే టౌన్ కు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కు 290 కోట్లు జియో ఇష్యూ చేసినాం. దాదాపు 300 కోట్లు జియో ఇష్యూ చేసినాం. టెండర్ నిలవాలా. జియో ఒకటే కాదు, మొత్తం సర్వే ఎక్కడెక్కడ డ్రైనేజ్ పైప్ లైన్ పోతాయి, ఎక్కడ ఎస్టీపీలు ఉంటాయి, ఏ లైన్ ఏ డెప్త్ ఎంత అనేది టోటల్ లైన్ ఎస్టిమేట్స్ 2 సంవత్సరాలు శ్రమించి ఆ యొక్క టైప్ డిజైన్ తయారు చేసిన జియో ఇష్యూ టెండర్ మాత్రం నిలవాలండి. దయచేసి దాన్ని కూడా పిలవండి. పెండింగ్ పనులన్నీ కంప్లీట్ చేయండి. మా మీద కోపంతో పనులు చేయకపోతే మీకే చెడ్డ పేరు. ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి ఏం చేయలేదా, నాకు ఏం చేసిన పనులు చేయలేదు, మీకే అవమానం, మీకే చెడ్డ పేరు వస్తుంది. దయచేసి మీరు కూడా అభివృద్ధి మీద దృష్టి పెట్టారు. ప్లస్ మీరు మాట్లాడే మాటల్లో కూడా గౌరవం ఉంటే మీకే గౌరవం పెరుగుతుంది. మీరే ఆలోచన చేయండి. आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।